ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് തോന്നിക്കാണും. കാരണം ഇവിടെ നെറ്റ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആയി, അതുപോലെ കറണ്ട് തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം പോവുകയും വരെയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. സൂം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഹീര പിന്നെ അതോറിറ്റീസിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് അവരുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദിവസം അതുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്റ്റർഡേസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. കാരണം കുറച്ച് പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ലേ ചെയ്തോളൂ. അബൌട്ട് 10 or 12 പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ചെയ്തോളൂ. ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇഫ് ദേ വിൽ അലോ, വി ക്യാൻ ടേക്ക് വൺ മോർ ക്ലാസ് regarding the first unit. Okay, then now we will go to the second unit. Second unit il varunathu laws of motion, pinnullathu work energy power, system of particles and rotational motion, and gravitation. 4 chapter ആണ്. Laws of motion, system of particles, work energy power, system of particles and rotational motion, and gravitation. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു 26 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പാർട്ടും കൂടി പറയുകയാണ്. അല്ലാതെ ഈ 4 ചാപ്റ്ററിലെ തിയറി പാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു, ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറി പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട്, അതായത് എ ട്രെയിൻ ഈസ് മൂവിംഗ്, ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ ദി ലോസ് വിച്ച് ഗവേൺസ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, ദി ലോസ് വിച്ച് ഗവേൺസ് ദി മോഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ there are 3 laws. Newton's laws of motion, അല്ലേ? അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺസ് ലാസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത്, what do you mean by inertia of a body? You know what is inertia? Inertia is the inability of a body to change by itself in its state of rest or of uniform motion. ഒരു വസ്തു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. It is called as inertia. Inertia is the inability of a body to change by itself in its state of rest or of uniform motion. But you know, inertia is not a physical quantity. That's an important കാര്യമാണ്. Inertia is not a physical quantity. It is only the property of matter. ഒരു മാറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇനേർഷ്യ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. But inertia depends on mass of a body. Inertia depends on mass of a body. Suppose 2 bodies, identical bodies, one is at rest and other is moving. 2 identical bodies, one is at rest and other is moving. Which body has larger moment of inertia, or what is the moment of inertia of these bodies? And you know that inertia depends only on mass of the body, not the velocity. Hence these 2 bodies possess the same amount of inertia. Appo restiലുള്ള ബോഡി ആയാലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ആയാലും, if they have the same mass, they possess the same magnitude of inertia. Okay, inertia is of 3 types: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Next, what do you mean by momentum of a body? Momentum, P is equal to mass into velocity. Momentum of a body is the product of mass and velocity. Momentum of a body is the product of mass and velocity. And if 2 bodies having different mass and different velocities, if they have the same momentum, we can write it as P is equal to M1 V1 equal to M2 V2 equal to a constant. If 2 bodies have same momentum, the mass will be different and the velocity will be different. Then M1 V1 equal to M2 V2, that is equal to a constant. Momentum P is equal to M1 V1 equal to M2 V2 is equal to a constant.
Then Newton's law. First law helps us to define force. First law helps us to define force. Theory part കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. First law helps us to define force. And it also helps to define inertia of a body. And you know that inertia depends only on mass of a body. It is not a physical quantity, no units, no dimension. Inertia depends only on mass. It has no units, no dimension. First law helps us to define inertia, and first law helps us to define force. Whereas second law helps us to measure force. What is force? Force is the rate of change of momentum of a body. Look here. Force is proportional to rate of change of momentum, that is dp by dt. Force is proportional to rate of change of momentum. F proportional dp by dt. And you know momentum is the product of mass and velocity. Therefore F proportional d of mv by dt. Here mass is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. But if the mass is varying in some certain conditions, the mass also varies. നോക്കൂ, ഒരു റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കേസ് എടുക്കുക. അതിന്റെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ കേസിൽ മാസ് വേരി ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വേണം. And you know that mass is a constant quantity. പക്ഷേ മാസ് വേരി ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസും വരും. അതിലൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ. നോക്കൂ, ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു differential of mv by dt. If mass is constant, this can be written as, if we take differential coefficients, then if mass is constant and velocity is varying, m into dv by dt, product rule apply here. And if velocity is taken as constant, velocity into dm by dt. ഈ equation ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് force is proportional to mass into velocity divided by time, that is rate of change of momentum. F proportional dp by dt. Momentum mass into velocity substitute ചെയ്താൽ mass constant ആയിട്ട് എടുത്താൽ we get dv by dt plus velocity constant ആണെങ്കിൽ dm by dt. In this case mass is varying. ഇനി first question നോക്കാം. First question പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് a train is moving with velocity 20 meter per second. On this, dust particles are incident at the rate of 50 kilogram per minute. The extra force required to move that train with constant velocity. Velocity is given as 20 meter per second. Therefore, F proportional v into dm by dt. That is, velocity is 20 and dm by dt is, what is dm? That is 50 kilogram per minute. Minute in a second ആക്കാനായിട്ട് 60 substitute ചെയ്തു. 50 by 60, that is 5 by 6. That is 100 divided by 6. What is the value of 100 by 6? എത്ര കിട്ടും? വാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കൂ. It is 16.66 Newton എന്ന് കിട്ടും. 16.66 Newton. Therefore, for the first question, the option is A, 16.66 Newton. Okay. Then second question. Rate of gravitational force to electrostatic force. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. There are different forces in nature. Different forces in nature. അത് gravitational force, electrostatic force, electromagnetic force, nuclear force, strong nuclear force, അങ്ങനെ കുറെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. Among these forces, time dependent force ഉണ്ട്. Time dependent force. ചില ഫോഴ്സുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് which depends on time. For example, I is equal to F into T. Impulse is equal to force into time. Impulse is equal to force into time. That force is a time dependent force. Next one, velocity dependent force is there. Velocity dependent force. Viscous force is a velocity dependent force. Viscosity, viscous force is equal to, F is equal to 6 pi eta A Vt. Eta is viscosity, A is the radius of the body, and Vt is the terminal velocity.
Therefore, this force, viscous force, depends on velocity. But force, different force ഉണ്ട്. ചില ഫോഴ്സ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ചില ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. And some force depends on the position of the particle. For example, gravitational force. Gravitational force between two bodies. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. This is M1 and this having a mass M2. They are separated by a distance r. നോക്കൂ, ഇതിന്റെ സെന്റർ മുതൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് r. Distance between the center of the two bodies is taken as r. Therefore, the force is a position dependent force. Position dependent force. And electrostatic force is also a position dependent force. കാരണം എന്താ? A charge Q1, another charge Q2. They are separated by a distance r. Then what is the force between two charges? F equal to K into Q1, Q2 divided by r square. In both the cases, in this case, F is equal to G into M1, M2 divided by distance square. Both obey inverse square law. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. They are called as position dependent force. Okay, position dependent force. They are called also a central force. നോക്കൂ, ഇതിന്റെ സെന്റർ തൊട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ വരെയാണ്. അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കരുതാം, സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്. Conservative force. If the work done by a conservative force, or if the work done by a force is zero, it is called as a conservative force. For example, gravitational force. ഒരു ബോഡി എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു. A body is thrown vertically up. It went up h meters and fall down. മുകളിലേക്ക് പോയ വർക്ക് ഡൺ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Or the total work done, the net work done in this case is zero. That type of forces are called as conservative force. Another example, frictional force. ഒരു വസ്തുവിനെ തറയിൽ കൂടെ വലിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. In that case, the force is frictional force. Applied force in opposite direction apply ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ applied force in opposite direction ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് frictional force. That frictional force is a non-conservative force. Work done zero അല്ല. Non-conservative force. It depends on the path through which the body moves. പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ it is conservative force. പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ it is non-conservative force. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നുണ്ട് നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്നൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് പറയാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് നോർമൽ ഫോഴ്സ്? എന്താണ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നോക്കൂ, ഒരു ബോഡി ഇവിടെ സർഫേസിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. A body is placed on a horizontal surface, and you know that the weight of the body acting vertically down. The weight of the body acts vertically down. The weight of the body acts vertically down. And according to Newton's third law, there is a reaction which is acting in the upward direction. That is given by this table. അപ്പൊ ടേബിളിന്റെ പുറത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടേബിള് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. This is called normal reaction. നോക്കൂ, the reaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്. The normal reaction is always perpendicular to the surface. മറന്നു പോകരുത്, നോർമൽ റിയാക്ഷൻ is always perpendicular to the surface. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുകയാണ്. അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്. ഈ ബോഡി ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വാളാണ്, ഇതൊരു വാൾ. ഒരു വാളില് നോക്കൂ, ഇതൊരു ബോഡിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ദിസ് ബോഡി ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദിസ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. കൈവിട്ടാൽ താഴെ വീഴും. അത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ബോഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദിസ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഗീവ്സ് എ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ബോർഡ്. അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മുകളിലേക്കല്ല റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. സർഫേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം. And we will go another example. ഒരു inclined plane ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. Inclined plane. A body is placed here. ഒരു ബോഡി ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. And weight of the body is acting vertically down. mg acting vertically down. And this weight can be resolved into two components. If this angle is theta, angle of inclination is theta, then weight mg can be resolved into two components.
one along the vertical direction and one along the horizontal direction, which is parallel to the inclined plane. This vertical component is mg cos theta, because this angle is theta. This theta is the angle theta, that is by geometry. A geometric prove here സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. If this is angle theta, this is theta, that's by geometry. അപ്പൊ theta adjacent ആയതുകൊണ്ട് this direction is force is mg cos theta, and this force is mg sin theta. mg sin theta. But another force, normal force, which is perpendicular to the inclined surface R. This R and the mg cos theta balances for an inclined plane. Now, inclined plane the case of problem വരുമ്പോൾ this R and normal reaction R and mg cos theta balances, or R equal to mg cos theta in this case. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ R is equal to mg cos theta എന്ന് എഴുതണം. But in this case R equal to mg because it is placed on a horizontal surface. In a horizontal surface, R equal to mg. In an inclined surface, R equal to mg cos theta. ഈ കേസ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇതിലുള്ള റിയാക്ഷന്റെ വാല്യൂ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും നോക്കുക. നോർമൽ സർഫേസ് ആണെങ്കിൽ R equal to mg, and in an inclined surface R equal to mg cos theta, where theta is the angle of inclination. Okay. Then another force is called string force. String, ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ വലിച്ചാൽ അതിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടെൻഷൻ. ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക. But tension is force itself. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോബ്ലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് ഫോഴ്സ്. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്. സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ്? ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഇതാ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ മാസ്. അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ആ ബോഡിയെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി സ്പ്രിംഗ്, and this restoring force F is equal to minus kx. Restoring force F is equal to minus kx. Negative sign shows that the force is restoring. Restoring force ന് against ആയിട്ടാണ് ഈ spring evaluate ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് F is equal to minus kx വന്നത്. Where k is called as force constant. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഇനി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, വരുന്നുണ്ട്, ടൈം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ F is equal to minus kx, where k is spring constant, x is elongation. Therefore, force is equal to minus kx. This type of force is called as spring force. This type of force is called spring force. Next. If three forces are acting on a point in a plane, ഒരു പ്ലെയിനിൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം. Their line of action meet at a point. They are known as coplanar concurrent forces. Coplanar concurrent forces. അപ്പൊ ഇത് കോപ്ലാനാർ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്ത് കാണും. ലാസ് ഓഫ് മോഷൻ, സോറി, എന്താണ് പാരലൽ ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണും സ്കൂളിൽ. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും. If three forces are acting at a point, be in equilibrium. Suppose this is P, ഇത് P, ഇത് Q, this is R, and this angle is alpha, this is beta, and this is gamma. If three forces P, Q, and R acting at a point O, if they are in equilibrium, if these three forces are in equilibrium, then we can write a relation P by sin alpha is equal to Q by sin beta equal to R by sin gamma. This is called Lami's theorem or sin law. P by sin alpha equal to Q by sin beta equal to R by sin gamma. If P equal to Q equal to R, what is the angle? ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഴയ ഒരു 10 years ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, നീറ്റ്, കീം, JEE മെയിൻ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതിൽ കാണുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്.
ഈ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നതെല്ലാം ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ തിയറി പാർട്ട് പറയുന്നതും ആ ക്വസ്റ്റ്യനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത തിയറി പാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇഫ് 3 കോപ്ലനാർ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സസ് പി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, 3 ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പി ക്യു ആൻഡ് ആർ, ദേ ആർ ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ്, പി ക്യു ആർ അത് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ്, അത് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫോഴ്സസ്? സിമ്പിൾ ആണ്, ദി ആംഗിൾ ഈസ് 120 ഡിഗ്രി. 120 degree. Alpha equal to beta equal to gamma. If P equal to Q equal to R, then alpha equal to beta equal to gamma. That angle is equal to 120 degree. Okay. Then parallelogram law of forces. Parallelogram law of forces. You know parallelogram law of forces. എന്താണ് parallelogram law of forces പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു parallelogram വരച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ശരി ഇങ്ങനെ ഒരു parallelogram വരച്ചിട്ടുണ്ട്. This is the resultant of these forces P and Q. P and Q. Two forces P and Q at a point O. This is A and this is B and this is C. Then what is the resultant of these two forces? Other നേരത്തെ vectors il പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. This is the resultant of these two forces. If two forces acting at a point, they can be represented by the sides of a parallelogram taken in order, then the resultant of these two forces are equal to magnitude ആണ് ഈ പറയുന്നത്, root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta, and the angle between ഈ angle ആണ് theta എന്ന് പറഞ്ഞത്, and this angle is taken as alpha. Angle between one of the force and the resultant is taken as alpha. Then tan alpha is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ഇന്ന് ചെയ്യും. Tan alpha equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുൻപ് ഒരു ടിപ്പ് തരാം. നോക്കൂ, you know mass is a constant, but there are two types of masses, inertial mass and gravitational mass. Inertial mass is due to the force applied on that body, F equal to ma. That mass is called as inertial mass, whereas gravitational mass is produced due to the attraction of another body or gravitational force of attraction, F equal to G into m1 m2 by distance square. അതിലെ മാസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മാസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ F equal to gm by r square, അതിലെ മാസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മാസ് ആണ്. ഓർമ്മിക്കുക രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, F is equal to ma and F is equal to G into capital M by r square. This mass is gravitational mass and this one is inertial mass. Question is, what is the ratio of inertial mass to gravitational mass? അതാണ് question. What is the ratio of inertial mass to gravitational mass? നമ്മൾ thousands of time പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് mass is a constant. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പലരും കൺഫ്യൂഷനിലാകും. കാരണം എന്താ, ഒന്ന് ഇനേർഷ്യൽ മാസ്, മറ്റത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മാസ്, എന്തോ വ്യത്യാസം കാണും. വ്യത്യാസമില്ല, പേരിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇനേർഷ്യൽ മാസ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മാസ്, they are the same in magnitude. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്, ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ. രണ്ടും ഒരാളാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ അമ്മയാണ്, പക്ഷെ അച്ഛൻ കാണുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ വൈഫാണ്. രണ്ടും ഒരാളാണ്. അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഇനേർഷ്യൽ മാസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ്. But both the masses have same magnitude and same units. Both the masses have same magnitude and same units. Therefore, the ratio of inertial mass to gravitational mass or gravitational mass to inertial mass is equal to 1. രണ്ടും കൂടെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ 1 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? The ratio of gravitational force between two electrons to gravitational, the ratio of gravitational force to electrostatic force. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് Fg and electrostatic force is Fe.
ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചോയ്സ് കാണും. ചോയ്സിലെ ആൻസർ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം, ബിക്കോസ് എഫ് ജി ഈസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഇ. അപ്പൊ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. എഫ് ജി ബൈ എഫ് ഇ, എഫ് ജി ഈസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഇ. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ദി വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദി സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ്? ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ദി സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ്. ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത്. ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ്. അതിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട്. ദി ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ്, the existence of the whole universe is based on this weak nuclear force, weak gravitational force. The universe in the existence of planets, star, satellites, ingane universe idupole kaananulla karanam ennu paranjal, that is the presence of gravitational force. Even though it is very, 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 very small, this is very important. Gravitational force aanu universe ne idupole nirthunathu. Okay, ശരി. Next, FG by FE. What is FG by FE? What is FG? FG അറിയാം എന്താണ്, ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം കേട്ടോ. FG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ G into M1 M2 divided by distance square. That is gravitational force between two bodies. And what is FE? It is K into a constant K, that is 1 by 4 pi epsilon 0, which has a value 9 into 10 raised to 9. That second year la problem cheyidappo orma kanum. 1 by 4 pi epsilon 0, where epsilon 0 is the permittivity of the medium, and the value of 1 by 4 pi epsilon 0 is taken as 9 into 10 raised to 9. Appo adu K nange substitute cheyidu into Q1 Q2 divided by R square. Idinte ratio aanu edukkan paranjirikkunnathu. Between two electrons. What is the mass of electron? Electron mass അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, രണ്ടിലും R square ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ R square എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റേഷ്യോ അല്ലേ. അപ്പൊ R square നമുക്ക് വേണ്ട. നോക്കൂ, FG by FE. What is FG? That is G into M1 M2 divided by what is FE? K into Q1 Q2. This is the ratio. What is G? 6.67 into 10 raised to minus 11. What is the mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. And second mass, adum electron aanu. Rendu electron aduthadirikkanam. Ivide oru electron, ivide oru electron. What is the gravitational force? And then what is the electrostatic force? Then take the ratio. Athre ullu. Gravitational force kaananam, pinne electrostatic force kaananam. Then you take the ratio. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്? 6.67 into 10 raised to minus 11 into 9 into 10 raised to minus 31 into 9.1 into 10 raised to minus 31 whole divided by what is K? K is a constant. ഞാൻ പറഞ്ഞു വാല്യൂ 9 into 10 raised to 9 into Q1. Q1 is the charge of electron. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മാത്രം എഴുതുന്നുള്ളൂ. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 23.97 into 10 raised to minus 44 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. അതായത് 10ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒഴികെ ഈ 10ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇത് 10, ഈ 10 മാത്രം ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് 23.97 into 10 raised to minus 44 ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ സ്വന്തമായി ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 23.97 into 10 raised to minus 44 എന്ന് കിട്ടും. This can be written as, ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? This can be written as 2.397 into 10 raised to minus 43 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ 239.7 into 10 raised to minus 45 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പല രീതിയിലും എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദീസ് ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വി ഗോ അക്രോസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ 10ന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ വരുന്ന നമ്പറിന് മുൻപേ വരുന്ന നമ്പർ, if this is n, the value of n should be greater than 0.5 and less than or equal to 5. അതാണ് റൂൾ. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം.
the value of n is 0.5നേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കണം. It is greater than 0.5 and which is less than or equal to 5. 5 ആകാം, 5നേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കണം. But it is greater than 0.5. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം? ഈ വാല്യൂ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആ റൂൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എക്സാമിനേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക. അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് അത് റൂൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ആൻസർ എഴുതിയാലും ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. You should write the answer according to the order of magnitude. Order of magnitude in the basic മാത്രമേ എഴുതാവൂ. You should use significant figures and order of magnitude. Significant figure ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല, order of magnitude മാത്രമേ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ 2.397 into 10 raised to minus 43. അപ്പോ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കും, 10 raised to minus 43. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് the force between ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. എന്താണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. എന്താണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ എഴുതിയത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. ഇവിടെ എന്താ വന്നത്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ ആൻസർ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് 10 raised to plus 43. ഇത് minus 43 ആണെങ്കിൽ അത് plus 43 ആണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ, ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മതി. മൈക്ക് ഓൺ അല്ല, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രില്യന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then what is the ratio of electrostatic force to gravitational force? ഓർമ്മിക്കുക, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, അപ്പൊ ആൻസർ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. ബിറ്റ്വീൻ 2 protons, 2 പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ? അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അവിടെ വരുമ്പോൾ മാസിന് മാത്രമേ വേരിയേഷൻ വരൂ. ചാർജ് വിൽ ബി ദി സെയിം. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജും പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദി സെയിം, ഈവൻ ദോ ദേ ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. Okay, then F is equal to what is electrostatic force to gravitational force? It is of the order of 10 raised to plus 36. ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം. നോക്കൂ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈവൻ ദോ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചിരുന്നാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് അബദ്ധവശാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമോ അത്രത്തോളം നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എന്താണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതേപോലെ ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ്, അപ്പൊ ഇതിൽ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, വാട്ട് ഈസ് എഫ് ജി ബൈ എഫ് ഇ? അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് 10 raised to minus 36. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് electrostatic force to gravitational force between 2 neutrons? What is the ratio of electrostatic force to gravitational force between 2 neutrons? 2 ന്യൂട്രോൺ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ. അപ്പൊ ആദ്യം എഫ് ഇ എഴുതാം, രണ്ടാമത് എഫ് ജി എഴുതാം. ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? ബിക്കോസ് ന്യൂട്രോൺസിന് ചാർജ് ഇല്ല, അപ്പോ അത് 0 അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. 0 by a നമ്പർ എത്രയാണ്? ആൻസർ 0 വരും. തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലോ, എഫ് ജി ബൈ എഫ് ഇ ചോദിച്ചാലോ, എഫ് ജി ബൈ എഫ് ഇ ചോദിച്ചാൽ എന്തെഴുതും? എ നമ്പർ divided by 0. A number divided by 0 means the value is infinite. The value is infinite. അറിയാമല്ലോ, വാല്യൂസ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. 0 by quantity, quantity by 0. അതൊന്നും സംശയം വരരുത്. നോക്കി അത് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പറയാം കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം. തിയറി പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പോർഷൻ കറക്റ്റ് പോകത്തില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. The resultant of 2 forces, one double the other. The resultant of 2 forces, one double the other, in magnitude is perpendicular to the smaller force. അപ്പൊ 2 ഫോഴ്സിന് പോയിന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
There are two forces, P and Q. Q അറിയില്ല നമുക്ക് പറയാം. But you know the resultant. Resultant is perpendicular to the smaller force. But here P is smaller than Q. Our resultant is perpendicular to the smaller force. Resultant is perpendicular to smaller force. But this smaller force ആണ് അതിന് perpendicular ആണ് resultant. ഇനി Q എന്ന ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കാം. Q in between P and R പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ resultant Q ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് Q. And we can construct a parallelogram like this. ഇങ്ങനെ ഒരു parallelogram construct ചെയ്യാൻ പറ്റും. Parallelogram construct ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ആംഗിൾ ആണ് 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ആംഗിൾ അറിയില്ല. That is theta. The angle between two forces is theta. പക്ഷെ 90 എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം. That is alpha. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു tan alpha പറഞ്ഞിരുന്നു. What is tan alpha? Tan alpha is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടൈം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. Tan alpha equal to Q sin theta by P plus Q cos theta. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത്? What is tan alpha? Alpha is 90. അപ്പോൾ tan 90 is equal to Q sin theta by ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ്. Q sin theta divided by P plus Q cos theta. What is the value of tan 90? Tan 90 യുടെ വാല്യൂ അറിയാം, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. Tan 90 ഇൻഫിനിറ്റി ആകണമെങ്കിൽ this quantity should be equal to 0. അല്ലേ? Tan 90 യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? സോറി, tan 90 യുടെ വാല്യൂ tan 90 യുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. Therefore P plus Q cos theta should be 0. അപ്പോൾ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 ഇൻഫിനിറ്റ് ആണല്ലോ. നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ tan alpha is 90 degree means the value is infinity. Therefore P plus cos theta is equal to 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുക P plus Q cos theta equal to 0. Therefore what is the value of P and Q? അതറിയാം. P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P തന്നെയാണ്. Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2P എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the other force is 2P എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 times ആണ്. Into cos theta equal to 0. That is 2P cos theta equal to minus P. ഒരു P ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ cos theta is equal to എത്ര വരും? minus 1/2. Then what is the value of theta? 120 degree. The value of theta is 120 degree. Cos theta യുടെ വാല്യൂ minus 1/2 ആണെങ്കിൽ theta 120 degree ആയിരിക്കും. അറിയാമല്ലോ, sin 120 theta is equal to 120 degree. Cos 120 ആണ് minus 1/2. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബോയ് പുൾസ്, ബോർഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, എ ബോയ് പുൾസ് എ ബോക്സ് ഓഫ് 20 kilogram ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ആണ്. ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, having a mass of 20 kilogram. This is mass, not weight. Mass ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 20 kilogram. A force is acting on the body. A boy pulls a box now. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. What is the magnitude of the force? That is 25 Newton. 25 കാണാൻ പറ്റില്ലേ? താഴോട്ട് 25 Newton. Since the force is inclined to the horizontal, that force can be resolved into two components. One along the horizontal direction and other along the vertical direction. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫോഴ്സ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് horizontal component of the force ആണ്, and this is the vertical component of the force. ഈ സൈഡിലോട്ട് ആയതിന് വിഷമിക്കണ്ട, എവിടെ വരച്ചാലും ഫിഗർ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് സെന്ററിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഫോഴ്സ് സെന്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിന്ന് ആക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അത്യാവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രം. അപ്പോ if this angle is theta, this is f cos theta and this is f sin theta. Vertical component is f sin theta and horizontal component is f cos theta. നമുക്ക് vertical component ആവശ്യമില്ല because the body moves due to the horizontal component of the force f cos theta. F cos theta ഫോഴ്സിലാണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, or we can say that F cos theta produces acceleration in that body. ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ്
എഫ് കോസ് തീറ്റയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് എഴുതാം. എഫ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം എ, ബിക്കോസ് എഫ് കോസ് തീറ്റ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ ദി ബോഡി. നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടാൽ മതി. എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര? എഫ് കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം. വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് തീറ്റ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ? 37 ഡിഗ്രി, കോസ് 37 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ്? 25 ഇൻറ്റു കോസ് 37 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് ദി മാസ്? 20 കിലോഗ്രാം. ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു -2 ആയിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടാം. കാരണം എന്താ? കോസ് 37 നമുക്ക് അറിയില്ല. സൈൻ 45, കോസ് 45, സൈൻ 30, കോസ് 30, സൈൻ 60, സൈൻ 0, സൈൻ 180, 270 എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ 37 നമ്മൾ ചിലപ്പോ അറിയില്ല. അതിനൊരു ടെക്നിക് ഉണ്ട്. 37ന്റെ വാല്യൂ പഠിക്കാൻ ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക, ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ റേഷ്യോസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം, ABC എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ്, ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 37 ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 53. അപ്പൊ 37ഉം 53ഉം ഒരേ സമയം പഠിക്കുകയാണ്. ഓർമ്മിക്കൂ, ഇത് 3, ഇത് 4, ഇത് 5 എന്ന് എടുക്കുക. അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് വരച്ചോണ്ടാ മതി, ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് 3, ഇത് 4, ഇത് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നും. ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ അത് 3ഉം 4ഉം സംശയം തോന്നാം. ഇത് 3 ആണ്, ഇത് 4 എടുത്താൽ മതി. ഇത് 37, ഇത് 53, ഇത് 90. അപ്പൊ A, B, C ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. What is the value of sin 30? Sorry, cos 37 adjacent side divided by hypotenuse. അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം, നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ വേണം. എന്നാലേ 37ഉം 53ഉം എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 53 ആണല്ലോ അല്ലേ? 37, 53. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 180 ഡിഗ്രി വരണമല്ലോ. അപ്പൊ 37ഉം 53ഉം ആണ് ആംഗിൾ. അപ്പൊ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഫിഗർ അങ്ങ് മാറ്റിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ. എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് A is equal to എത്ര? 25 into what is cos 37? 4/5. അപ്പൊ 4/5 whole divided by 20. അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതാം എത്ര? 5 into 4, 20. Therefore 20/20, that is answer is 1 meter second raised to -2. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താമസിച്ചു നോക്കാം, അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് 20 ന്യൂട്ടൺ. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല, അത് പറഞ്ഞില്ല. എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് 20 ന്യൂട്ടൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ഓക്കെ, അത് ഒരു നല്ല ബ്രില്യന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബ്രില്യന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. NCERT-ക്കൊക്കെ പല പ്രാവശ്യവും അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് 20 ന്യൂട്ടൺ? അത് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്, ഒരു വാളാണ്. A body is placed like this. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And a force of 20 Newton is applied on that body. ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. 20 Newton ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ പിന്നെ ബോഡിയിൽ. 20 Newton ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദിസ് ബോഡി. എന്തിനാണ്? അതർവൈസ് ദിസ് വിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ. താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 20 Newton ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then what is the frictional force? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? weighing 1 kilogram. ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് 1 kilogram എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 kilogram. And frictional force is 0.6. ഇവിടെയുള്ള frictional force 0.6 ആണ്. mu equal to 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then what is the minimum force required to keep the body in touch with that wall? അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ബോഡി ഈ വാളിനോട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 20 Newton ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. 20 Newton ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ബട്ട് 20 Newton ഫോഴ്സ് വേണ്ട. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി മിനിമം ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 20 Newton ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എത്ര ഫോഴ്സ് മിനിമം കൊടുത്താൽ ഇത് ഇവിടെ ഈ ബോളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നോക്കാം, എങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ. വാട്ട് ആർ ദി ഫോഴ്സസ്? ഇവിടെ പിന്നെന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദി അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ. ബോഡി ഈ സർഫേസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ Fs മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു μs into r.
ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Fs maximum is equal to mu s into r. ഫ്രിക്ഷന്റെ തിയറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമില്ല. Okay, Fs maximum is equal to mu s into r. This balances the weights. മുകളിലേക്കുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും താഴേക്കുള്ള വെയിറ്റും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബോഡി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി വി ഗെറ്റ് ദി റിയാക്ഷൻ ആർ. ദിസ് ഈസ് ദി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. ആ നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത്, അതായത് ഈ ആറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത്. ബട്ട് Fs maximum is equal to mu s into r equal to mu s into mg. mu s into mg. ഇത് രണ്ടും എടുക്കുക. എങ്ങനെ കിട്ടും? mu s into r equal to mu s into mg. അപ്പോ mu s into r is equal to mu s into mg. Then what is r? ഇവിടെ mu s ആണ്. സോറി, ഇവിടെ mu s വേണ്ട, അത് ഓർമ്മിച്ചില്ല. ഇവിടെ വെയിറ്റ് അല്ലേ, വെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ mg മാത്രം മതി. അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. അവിടെ mu s ഇടരുത്. mu s into r equal to weight of the body ആണ്. അപ്പൊ വെയിറ്റ് mg മാത്രം മതി, mu s ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോയതാണ്. mu s not required in this case. അപ്പൊ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mg മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ, ഇവിടെ ഒരു mu s വേണ്ട. അപ്പൊ എന്താവും? therefore r is equal to എന്താണ്? mg divided by mu s. mg by mu s. What is the value of m? That is 1 into g എത്ര? You can take it as 10. 9.8 ന് പകരം MCQ ചെയ്യുമ്പോൾ 10 എടുത്താൽ മതിയാകും. Divided by mu s, that is 0.6. What is 10 by 0.6? 10 by 0.6 ന്റെ വാല്യൂ 16.66 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. 10 by 0.6 ന്റെ വാല്യൂ 16.66 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പൊ 20 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് is not required. Here only 16.6 is not Newton is required. Appo answer manasilayallo. The answer is B. Choice is B. Next question. Question number 6. Question number 6. A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then maximum fraction of the length that can hang from the table. Adana question. Noku. ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സും കൂടി, ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കൺട്രോളിംഗ് അതോറിറ്റി? അപ്പോ ഇതൊരു ടേബിൾ ആണ്. ഈ ടേബിളിന്റെ പുറത്താണ് ചെയിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടേബിളിന്റെ പുറത്താണ് ചെയിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ചെയിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. Suppose the total length of the chain, ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ let it be L. L ആണ് total length of the chain എന്ന് പറയുന്നത്. And the hanging portion is L dash. ഒരു ചെയിൻ ടേബിളിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കുകയാണ്. എത്ര ഭാഗം ഹാങ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന പോർഷന്റെ ലെങ്ത് L dash എന്നിരിക്കട്ടെ. Then what is the portion on the table top? That is L minus L dash. Okay, L minus L dash. Okay ആണല്ലോ? Then equation 4, അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എത്രയെങ്കിലും പ്രാവശ്യം MCQ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചോദിച്ചതാണ്. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ JEക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കീമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നീറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്താൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വാല്യൂസ് ഉള്ളി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ചോളൂ. L dash, the hanging portion, L dash is equal to mu divided by mu plus 1 into L. L dash is equal to mu by mu plus 1 into L. Mu അറിയാമല്ലോ, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 0.25. 0.25 ആണ് ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ. അപ്പൊ L dash എങ്ങനെ കാണും? L dash is equal to 0.25 divided by 0.25 plus 1 into length. Length ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ളത്? തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ടോ? L എന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ L എന്ന് മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പോകും നോക്കൂ. L dash by L കാണും. What is L dash by L? L dash by L is equal to 0.25 divided by 0.25. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്. ഈ ഒരു കറക്ഷൻ നോക്കൂ, ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ.
0.25 plus 1 എത്ര കിട്ടും? 1.25 കിട്ടും അല്ലെ? 0.25 divided by 1.25 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ L dash by L equal to 0.25 divided by 1.25. What is this value? 0.25 ആവുമ്പോൾ 25. 1.25 ആവുമ്പോൾ 125. Cancel ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര? 1 divided by 5 എന്ന് കിട്ടും. 1 by 5. What is the value of 1 by 5? L dash by L is equal to 1 by 5. Then what is L dash by L in the percentage കാണണം. അപ്പൊ into 100. അപ്പൊ into 100 percentage കിട്ടും. എത്ര? 20. അതായത് L dash is equal to 20% of L. ഓക്കെ ആണോ? L dash is equal to 20% of L. മൊത്തം ലെങ്തിന്റെ 20% മാത്രമേ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? താഴെ വീഴും. അത്രേ ഉള്ളൂ. 20% മാത്രമേ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം ലെങ്ത്. സോറി, മാക്സിമം ലെങ്ത്. മാക്സിമം ലെങ്ത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ചെയിൻ താഴെ വീണ് പോകും. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. എ ബ്ലോക്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ എ വെഡ്ജ്. നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. Question number 7 നോക്കാം. A block is placed on a kept on a wedge. ഒരു inclined plane വെച്ചിരിക്കുകയാണ് with the frictionless inclined surface and with an angle of inclination theta. The wedge is given an acceleration a to keep the block stationary. Then the value of a is. ഒരു strong question ആണ്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പോകേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ സംശയമില്ല, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു 5% ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. നോക്കൂ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി, ഇതൊരു ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ഓഫ് മാസ് m. നോക്കൂ, ഈ വെഡ്ജ് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ a. അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ ആക്സലറേഷനിൽ ഈ വെഡ്ജ് മൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം, ഈ ഒരു സാധനം എന്റെ ഉള്ളൂ, ഇതാ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം, ഈ വെഡ്ജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ചരിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ബോഡി ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് സർഫേസ്. താഴെ വീഴാൻ പാടില്ല, ആ ബോഡി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് F is equal to ma. ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ഒക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ബോഡിയെ അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് F equal to ma. ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ടല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നോക്കൂ, ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. F equal to ma നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ബോഡി എങ്കിൽ, ഈ ബോഡി എങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ഫോഴ്സ് F is equal to ma. This can be resolved into two components. ഒന്ന് എന്താണ്, ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പോകും. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരും. ഇതാണ് ഡയഗണൽ. ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് F എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യമില്ല. ശരി, അപ്പോ what is this component? Angle theta. If this is angle theta by geometry, this can be taken as the angle. ഇത് weight of the body. ഈ weight of the body നമുക്കൊരു റെഡിങ് ഇട്ട് വരയ്ക്കാം. അപ്പോ കുറെ ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വന്നാലോ നമുക്ക് അത് റെഡിങ് ഇട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. റെഡിങ് ഇട്ട് വരച്ചു. ദിസ് ഈസ് ദി weight of the body. അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം. അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ആദ്യം ആക്സലറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ആക്സലറേഷൻ a pseudo force is developed on the wedge, and that pseudo force F can be resolved into two components. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ കമ്പോണന്റ് cos theta അഡ്ജസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് F cos theta ആയിരിക്കും. F cos theta. ഇതെന്തായിരിക്കും? F sin theta. അപ്പൊ F cos theta പകരം ma cos theta എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ ma sin theta എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ma sin theta, ma cos theta, ma sin theta. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ma sin theta ആണ് ഈ ഡിറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ്. ഇത് ma cos theta. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. സർഫേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ ആർ ബാലൻസസ് ദിസ് വൺ. നമുക്ക് അത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അറിയേണ്ടത്.
ഇത് താഴെ വീഴാതിരിക്കണം. അതായത് ഇത് താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സും താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ദി അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദി അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ്? MA cos theta. Because there is no friction. ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി വരും. ബോഡി താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരും. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ദി സർഫേസ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ MA cos theta ആക്ടിങ് അപ്വേർഡ്. ഇനി നോക്കൂ, we can resolve the weight of the body into two components. എന്താണ്? weight mg റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ, അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. വെർട്ടിക്കൽ നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്നു, ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദാറ്റ് ബാലൻസസ് റിയാക്ഷൻ. ആയിക്കോട്ടെ, സന്തോഷം, അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് മാത്രം മതി. അപ്പോ ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ തീറ്റ, അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ദിസ് വൺ mg sin തീറ്റ. ഇത് mg sin തീറ്റ വരും. കാരണം ഈ കമ്പോണന്റ് എന്തായിരിക്കും? സോറി, ഇങ്ങനെ വരും. മനസ്സിലാവുന്നു കരുതുന്നു. തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് mg sin തീറ്റ വരും. അപ്പൊ mg sin തീറ്റ ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് MA cos തീറ്റ ആക്ടിങ് അപ്വേർഡ്. അത്ര മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. mg sin തീറ്റ ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് ആൻഡ് MA cos തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് അപ്വേർഡ്. അപ്പൊ എഴുതാം MA cos തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg sin തീറ്റ. m ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, അപ്പോഴേ സമാധാനമായി. ബാക്കി എന്താ? A is equal to G sin theta divided by cos theta. What is sin theta by cos theta? Tan theta. That is, answer is G tan theta. Okay, acceleration is G tan theta. ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആവശ്യം വരും. ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫേസിൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആക്സലറേഷൻ ആണ് G tan theta. ആ ആക്സലറേഷൻ ഇത് ഈ എയും G tan theta എന്ന് വരും. അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ. A is equal to G tan theta. അത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, ഇത് മാത്രം നോക്കൂ. A is equal to G tan theta. അപ്പം ഈ വെഡ്ജ് G tan theta ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ the body will be rest on that inclined plane. Okay, next question. Question number എത്രയാണ്? Question number 8. Question number 8. A man descending through a rope. അത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നത് മങ്കി എന്നാണ്. ഞാൻ അത് മാൻ ആക്കി മാറ്റിയതാണ്. ഒരിക്കൽ കീമിന് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് മങ്കിയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഒരു റോപ്പിൽ മങ്കി ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകുന്നു, ഒരു റോപ്പിൽ മങ്കി കയറിപ്പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരുന്നു. എത്ര ആക്സലറേഷനിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്സലറേഷൻ? ആ റോപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. then what is the acceleration ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. A man is descending through a rope. Descending ആണ്. If it is ascending, the case will be different. ഇത് സിംപിളി ലിഫ്റ്റിന്റെ കേസ് ആണ്. സിമ്പിൾ ലിഫ്റ്റിന്റെ കേസ്. ലിഫ്റ്റിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ വാട്ട് ഈസ് ദി റിസൾട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ? R is equal to M into G plus A. അല്ലേ? ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ R equal to M into G plus A. ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വന്നാലോ M into G minus A. അത് കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട്. ഊഞ്ഞാലാടിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്താ ഉള്ള വാട്ടർ തീം പാർക്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ പിന്നെ ജയന്റ് വീലൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ ജയന്റ് വീലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ്, വയറിൽ നമുക്ക് കാറ്റൊക്കെ കയറും പോലെ തോന്നും. ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഓരോരുത്തരുടെ ഫീലിംഗ് ഓരോന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരി. എന്തായാലും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് തോന്നുന്നത്, വെയിറ്റ് കുറയുന്ന ഫീലിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ R equal to M into G minus A. എന്നാൽ മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലോ M into G plus A. മുകളിലേക്ക് പോയാൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന ഫീലിംഗ്, താഴേക്ക് വന്നാൽ വെയിറ്റ് കുറയുന്ന ഫീലിംഗ്. അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും തെറ്റിപ്പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. When the lift is moving down, G minus A, M into G minus A. When the lift is moving up, M into G plus A. Okay ആണല്ലോ? ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. നോക്കൂ, a man is descending through a rope with constant acceleration. If the braking strength is 75% of the weight of the man, then minimum acceleration with which the man can slide down without breaking the rope. റോപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ താഴേക്ക് വരുന്ന ആക്സലറേഷൻ. അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരു റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് താഴേക്ക് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കയർ പൊട്ടിപ്പോകും. ആ മിലിറ്ററിക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്.
എത്ര വേഗത്തിൽ താഴേക്ക് വരാം, എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള റോപ്പാണ്, അതിനൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ട്. അതിനാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കുമാകാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ? ടെൻഷൻ. സ്ട്രിങ്ങിലെ ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് ടെൻഷൻ. അപ്പൊ ടെൻഷൻ T is equal to M into G minus A. താഴേക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള റിസൾട്ടന്റ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M into G minus A ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇയാൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് M into G minus A ആണ്. മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ M into G plus A എടുത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. അപ്പൊ M into G minus A. What is tension? It is 75% of its weight എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ പറ്റൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകും. 75% of the weight of the man. അപ്പൊ 75% എങ്ങനെ എഴുതും? 75% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75/100 അത്രേ ഉള്ളൂ. വെയിറ്റ് എന്താണ്? mg. അപ്പൊ mg. അപ്പൊ ടെൻഷൻ, മാക്സിമം ടെൻഷൻ the wire can withstand is 75/100 into mg. Okay, the maximum stress or maximum tension that the wire can withstand is 75/100 into mg. That is equal to m into g minus a. അപ്പം mm ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. What is 75/100? It is 3/4. അപ്പൊ 3/4 into g equal to g minus a. അപ്പൊ a ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പോയി. Therefore a is equal to g minus 3/4g. 3/4g എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം, ഒരു 1ന്റെ 3/4. അപ്പോ ബാലൻസ് എത്ര കിട്ടും? 1 minus 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1/4. 1/4 of g, that is g/4 only. അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് g/4. അപ്പൊ g/4 ആക്സലറേഷനിലേക്ക് താഴേക്ക് വന്നാൽ അതാണ് മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ. അതിനേക്കാൾ ആക്സലറേഷൻ കൂടിയാൽ ദി വയർ വിൽ ബ്രേക്ക്. കുറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, കൂടിയാൽ വയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞാൽ നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദി അപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ. അതൊരു ഒരു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 നോക്കൂ. ദി അപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റ. ഞാൻ ഫിഗർ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഇത് അപ്പർ ഹാഫ്, ഇത് ലോവർ ഹാഫ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് താഴേക്ക് ഇറ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ഡൗൺ, താഴേക്ക് വരികയാണ്, ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എത്ര? ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഈസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ്. പക്ഷെ അപ്പർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ്. ഇവിടെ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവിടെ മ്യൂവിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അത് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട് സീൻ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോ ആ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിനിന്റെ ലോവർ ഹാഫിൽ നോക്കൂ, ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റഫ് സർഫേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലെ പ്ലെയിൻ സർഫേസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മൂത്ത്, ദർ ഈസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ. എ ബോഡി സ്ലൈഡ്സ് ഡൗൺ ഫ്രം ദി പോയിന്റ് എ ടു ദി പോയിന്റ് ബി. എ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുന്നു അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇത് പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ബി. At A the velocity is 0 and B is also the velocity becomes 0. ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് റെസ്റ്റിലാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എ ഇന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു, ഇവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റിലാകണമെങ്കിൽ if this is a surface which has no friction, ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? താഴേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ താഴേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷെ അടുത്തതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. Hence we can say that in this upper part there is acceleration and in the lower part there is deceleration. Then only the particle will at B the velocity becomes 0. അല്ലെ, എയില് 0 വെലോസിറ്റി ആണ്, ബിയിലും 0 വെലോസിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആക്സലറേഷനും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ that acceleration should be cancelled. That is a retardation, negative acceleration. ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ആക്സലറേഷൻ എത്രയെന്ന് കാണണം, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ റിട്ടാർഡേഷൻ കാണണം. We can equate by giving a negative sign, then we can find the value of mu. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ സൊല്യൂഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്?
ഹിയർ ദി അപ്പൊ ബോഡി ഇവിടെ എത്തിയെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വെയിറ്റ് mg താഴേക്കാണ്, ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്, വെയിറ്റ് mg താഴേക്കുണ്ട്, വെയിറ്റ് mg താഴേക്കുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? mg പറയാമോ? mg cos θ, ഇത് mg cos θ, ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എത്ര? mg sin θ. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തതാണല്ലോ. ഈ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് θ, horizontal component is mg sin θ and this is mg cos θ. ഇത് വിട്ടേക്കൂ, ആവശ്യമില്ല. ഇത് താഴേക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സ് mg sin θ അല്ലേ? ഫോഴ്സ് mg sin θ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്സലറേഷൻ? F equal to ma. ഫോഴ്സ് mg sin θ ആണെങ്കിൽ ma is equal to mg sin θ. cancel, therefore a is equal to g sin θ. Therefore the acceleration on the upper part is g sin θ. ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ, ആ ബോഡി താഴേക്ക് വരുന്ന ആക്സലറേഷൻ g sin θ ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നേരത്തെയും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസം. Then what is the acceleration on the lower part? ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം, നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കാണാം എന്ന് പറയാം. നോക്കൂ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കൂ, ഈ ബോഡി താഴേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെയും mg sin θ താഴേക്കുണ്ട് ഇല്ലേ? mg sin θ ഇവിടെയും താഴേക്കുണ്ടാവും, mg sin θ. mg sin θ which is acting, അത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, കാരണം weight is acting vertically down and the weight can be resolved into two components, mg cos θ, mg sin θ. അതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. എനി ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആയാലും this resolution will be okay. mg cos θ, mg sin θ, പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ mg sin θ താഴേക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ at the same time there is a frictional force which is acting in the upward direction. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു frictional force ഉണ്ടാവും, because it is a rough surface. അപ്പൊ മുകളിലേക്കുള്ള frictional force, let it be fk, coefficient of kinetic friction. ബോഡി മൂവ് ചെയ്യല്ലേ, മുകളിലേക്കുള്ളത് coefficient of kinetic friction. And you know that coefficient of kinetic friction fk is equal to mu k into r. mu k into r. ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എത്രയാണ്? മുകളിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ r ഉണ്ട്, ഇവിടെ താഴേക്കുള്ളത് എത്ര? mg cos θ, mg cos θ. അപ്പൊ r balances mg cos θ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? mu k into mg cos θ ആണ് fk എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ a is equal to g sin θ and here the force of friction is, upward force is this one, ഇത് മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്, and the downward force is mg sin θ. Then what is the net force which produces acceleration? ma is equal to, ഈ റഫ് സർഫേസിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ, ഇത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചോളൂ, റിട്ടാർഡേഷൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചോളൂ. m into ar is equal to downward, താഴേക്കാണല്ലോ വരുന്നത്, അപ്പൊ that is greater force. അപ്പൊ എന്താണ്? mg sin θ minus mu k mg cos θ. താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് മൈനസ് മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ കോൺ ഫാക്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നമുക്ക് mg കോൺ ഫാക്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ m എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, സമാധാനം, അത്രയും ജോലി തീർന്നു. അപ്പൊ a r ആക്സലറേഷൻ ഇൻ ദി ബോട്ടം റീജിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു g into sin θ minus mu k cos θ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ ഡൗൺവാർഡ്. മുകളിലുള്ള ആക്സലറേഷൻ എത്ര? g sin θ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ടത്, ഇനിയാണ് കണ്ടീഷൻ നോക്കേണ്ടത്. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത്? ആക്സലറേഷൻ എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ ഇൻ ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ, നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഓൺ ദി ഡൗൺ പാർട്ട്. അപ്പൊ മുകളിലുള്ള ആക്സലറേഷൻ താഴേക്കാണ്, a ഈക്വൽ ടു g sin θ. അപ്പൊ g sin θ താഴേക്ക് ഉണ്ടാകും. മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? അതായത് g sin θ താഴേക്കുള്ള ആക്സലറേഷൻ, ഇവിടെയുള്ള ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ്? g into sin θ minus mu k cos θ. അത് മൈനസ് ആണ്, കാരണം റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ്. വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ഓഫ് g into sin θ minus mu k cos θ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? g ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി, sin θ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് sin θ പ്ലസ് mu k cos θ എന്നാലും, sin θ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ എന്താവും? mu k cos θ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര? sin θ പ്ലസ് sin θ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 sin θ എന്ന് വരും. Therefore mu k is equal to 2 sin θ divided by cos θ. എന്താ?
Sin theta by cos theta, tan theta. That is 2 tan theta. Answer ഉണ്ടല്ലോ. Mu k is equal to 2 tan theta. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ചോയ്സ് ഇ ആണ് ആൻസർ. Mu k is equal to 2 tan theta. Mu k എന്ന് പറയണം നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ mu s, മൂവ് ചെയ്താൽ mu k. അപ്പൊ ജനറൽ കേസിൽ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ mu equal to 2 tan theta. ഓക്കെ, ശരി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 അതും നല്ലൊരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 ഇത് റബ്ബി ആണ് കേട്ടോ. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 എടുക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൻ ദി ഗിവൺ ഫിഗർ, ഒരു ഫിഗർ പ്രോബ്ലം ആണ്. ആക്സിലറേഷൻ ഓൺ ദി അപ്പർ ബ്ലോക്ക് വിത്ത് റെസ്റ്റ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി വെച്ച്, ഒരു സർഫേസ്, ഇവിടെ ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ മോഡൽ എത്രയെങ്കിലും പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 6 കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ മാസ്, നോട്ട് ദി വെയിറ്റ്. ആൻഡ് അനദർ ബോഡി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി അപ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് 4 കിലോഗ്രാം. A force is acting like this, 20 Newton. 20 Newton adunda illengi varachodണം. And here the frictional force is mu s is equal to 0. Mu ennu paranja madi. It is a smooth surface. And here the frictional force is mu is equal to 0.2. ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? In the given figure, what is the acceleration of the upper block with respect to the ground എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ we have to draw the free body diagram. Free body diagram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി എടുത്തിട്ട് there are different forces acting on the body. ഇപ്പൊ ഇതില് കുറെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 6 കിലോഗ്രാം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു. അതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ 6 കിലോഗ്രാം എടുക്കാം. നോക്കൂ, 6 കിലോഗ്രാം എടുക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് 6 കിലോഗ്രാം. അപ്പൊ 6 കിലോഗ്രാം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 20 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്താൽ ദിസ് 4 കിലോഗ്രാം മേ മൂവ് ഇൻ ദി ബാക്ക്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ. അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ആക്സലറേഷൻ കാണണം. അപ്പൊ 6 കിലോഗ്രാം ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്ക്, ആ 4 കിലോഗ്രാമിനും 6 കിലോഗ്രാമിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങോട്ട് FK എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. FK എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ 20 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് 20 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? FK is equal to mu k into r. FK is equal to mu k into r. That is mu k into mg. Sorry, mu k into mg. അപ്പൊ FK is equal to mu k into mg. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള അബദ്ധങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകും? നോക്കൂ, FK ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എവിടുത്തതാണ്? ഈ രണ്ട് സർഫേസിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് 4 കിലോഗ്രാം. 4 കിലോഗ്രാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് FK ഉണ്ടാകുന്നത്. Therefore FK is equal to what is mu k? Mu k 0.2 into മാസ് എത്ര എടുക്കും? 4 എടുക്കാവൂ. കാരണം 6ന്റെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 4 കിലോഗ്രാമിനും 6 കിലോഗ്രാമിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.2 ആണ്. ദി മാസ് ഈസ് 4 കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു 10 എടുത്തോളൂ. എത്ര കിട്ടും? 4 into 2 8 എന്ന് കിട്ടും. 8 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ദി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഈസ് 8 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് 8 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. Therefore what is the net force? Acceleration is equal to net force divided by mass. ഏതിന്റെ മാസ് ആണ്? 6 കിലോഗ്രാമിന്റെ മാസ് ആണ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് 6 കിലോഗ്രാമിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണ് വരച്ചത്. അപ്പൊ അത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ്? 20 റൈറ്റിലേക്ക്, 8 ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് 20 minus 8, that is 12 newtons. അപ്പൊ 12 divided by what is the mass? 6, that is 2 meter second raised to -2 is the acceleration of 6 kilogram. അപ്പൊ 6 കിലോഗ്രാമിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, 2 എന്ന് കിട്ടും. Then draw the FBD of 4 kilogram. 4 കിലോഗ്രാമിന്റെ FBD വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് 4 കിലോഗ്രാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ FK ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. Then ഈ 6 കിലോഗ്രാമിൽ FK, if it is in the acting left, then 4 കിലോഗ്രാമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും.
അതാണ് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. 6 കിലോഗ്രാമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ, ഈ 6 കിലോഗ്രാമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ 4 കിലോഗ്രാമിന്റെ സർഫേസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൈറ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എഫ് കെ ഉണ്ട്, എഫ് കെ മാത്രമേ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Therefore, Fk is equal to mu k into r. Fk is equal to mu k into r. അപ്പോൾ what is Fk? Fk ഇവിടെ ഉണ്ട് 8 equal to mu k എത്രയാണ്? 0.2 അല്ലേ? 0.2 അല്ലേ? 0.2 into r. r എത്രയാണ്? Fk അല്ലേ? Fk 8 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ? അപ്പൊ Fk is equal to അത് വേണ്ട, Fk is equal to 8 ന്യൂട്ടൺ. അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ Fk is equal to 8 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്. Fk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ്. ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമിൽ Fk ആണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആക്സലറേഷൻ. അപ്പൊ F is equal to Fk is F. ഇവിടുത്തെ Fk എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് 4 കിലോഗ്രാം. ഈ 4 കിലോഗ്രാമിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Fk ആണ്. അപ്പൊ Fk is equal to എത്ര വരും? Force is equal to mass into acceleration. Therefore, acceleration is equal to force by mass. Force എത്രയാണ്? 8. Mass of 4. That is 2 meters second raised to -2. അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിലായത്? 4 കിലോഗ്രാമിന്റെ ആക്സലറേഷൻ 2 ആണ്, 6 കിലോഗ്രാമിന്റെ ആക്സലറേഷൻ 2 ആണ്. Which means that the two bodies move together. രണ്ടും ഒരേ കണക്ക് മൂവ് ചെയ്യും because they have constant acceleration. രണ്ടിന്റെയും ആക്സലറേഷൻ ഒരേ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒരേ ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ചോദിച്ചാൽ എ ആണ് ആൻസർ. 2 meter second raised to -2 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ? കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് അപ്പം മാഡം ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാമോ? എടാ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈ പറയൂ. സാറ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ? ചെയ്തോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ? ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടി, ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതല്ല, കുറച്ച് സമയം കൂടി കേട്ടോ. ഒരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യട്ടെ, പ്ലീസ് ബി പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. A graph between the resistive force F acting on a body and the distance covered by the body is shown in figure. അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ കുറെ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം, നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2, ഇവിടെ 20 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20 ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് x. ആ ഗ്രാഫ് മാത്രമേ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഹിയർ ദി പോയിന്റ് ഈസ് 2 ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ y ആക്സിൽ 20 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി? ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി that is half m u square അല്ലെങ്കിൽ v square, velocity square, u എന്തെങ്കിലും, half m u square. അപ്പൊ what is half into mass of the body എത്രയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? 25 അല്ലേ? mass of the body 25. velocity എത്രയാണ്? initial velocity it is 2 meter per second. അപ്പോൾ 2 square, 2 into 2. അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? ഒരു 2 ക്യാൻസൽ ആയി. that is 50 joule. The initial kinetic energy is 50 joule. ഇനി ബാക്കി എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി 50 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി? അപ്പൊ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സം വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു, ബാലൻസ് നോക്കിയാൽ പോരെ. അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി നമുക്കൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ വർക്ക് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദി ബാലൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി? അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി? അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ദി വർക്ക് ഡൺ, ദി എനർജി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ഗിവ്സ് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വർക്ക് ഡൺ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാഫ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ? ഏരിയ ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ്.
അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു work done is equal to area of the FT graph. Area of the FT graph. Triangle ആണല്ലോ. ഏരിയ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ഹാഫ് BH. ബേസ് ഏതാണ്? ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഫിഗറിലുണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. 4 എന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4 എന്ന വാല്യൂ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ബേസ് 4 ആണ്, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 20 ആണ്. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? ഹാഫ് ഇൻറ്റു that is half into base of 4 ആണ്, altitude 20 ആണ്. എത്ര കിട്ടും? That is 40 joule എന്ന് കിട്ടും. ആൻസർ ആയില്ലേ? 50 joule ആണ് ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. വർക്ക് ഡൺ എത്ര? 40. ബാലൻസ് എത്ര കൈ കാണും? 10 joule. That is the final energy. Okay, next problem. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 അത് ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ ഒരു 6 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 പ്രാവശ്യം the same question 6 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 എന്താണ്? മൊമെന്റം അറിയാം. വാട്ട് ഈസ് മൊമെന്റം? മൊമെന്റം ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. നോക്കൂ, പി സ്ക്വയർ എടുത്തു. പി സ്ക്വയർ എടുത്താൽ mv into mv എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. നോ ചേഞ്ച്. This can be written as m into എത്ര എഴുതാം? m into mv square എന്ന് എഴുതാം. നോ ചേഞ്ച്. p square is equal to m into mv square. അപ്പൊ 2 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക? mv square divided by 2. This is half mv square. വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ. ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കല്ലേ. This is energy, kinetic energy. That is 2m into kinetic energy ek. p square is equal to 2me. That is p is equal to root of 2me. ഇതാണ് ek or e. ഇത് ഒരു ഫേമസ് റിലേഷൻ ആണ്. p is equal to root of 2me. 2 into mass into kinetic energy ആണ്. ഓർമ്മിച്ചോളാം. അത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലും എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരും. ഈ അവിടെ ev നിടും. ev e into പൊട്ടൻഷ്യൽ v എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. അത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. ദിസ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. E is kinetic energy. Then ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് p square p is equal to root of 2me. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ. The momentum of a body is increased by 100%. Then the percentage increase in the kinetic energy ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബോഡി, ഫസ്റ്റിന്റെ മൊമെന്റം p ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. What is p1? p1 is equal to from this relation what is ek? ഈ റിലേഷൻ എടുക്കൂ. ഈ റിലേഷൻ എടുത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അപ്പോ what is the relation? ek from this ek is equal to p square by 2m. അതെടുക്കൂ. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ മെത്തേഡ്. ek is equal to p square by 2m. ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ek1. E1 എഴുതിയാലും മതി. ഈക്വൽ ടു E1 എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. കൈനറ്റിക് എനർജി അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മതി. E1 ഈക്വൽ ടു p സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m. അതിൽ മൊമെന്റം p1 ആണ്. മാസ് റിമൈൻസ് ദി സെയിം. മൊമെന്റം മാത്രമാണ് മാറുന്നത്, മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ E1 ഈക്വൽ ടു p1 സ്ക്വയർ ബൈ 2m. ലൈക്ക് ദാറ്റ് E2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു p2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m. Then what is E1 by what is E2 by E1? E2 equation number 2 and equation number 1. 2 by 1. 2 by 1. What is E2 by E1? E2 by E1 equal to P2 square divided by 2m into 2m divided by P1 square. 2m cancel is going. That is E2 by E1 is equal to P2 by P1 the whole square. P2 by P1 the whole square. Okay. What is P2? If P1 is equal to P, P2 is equal to 2P. Question londa. P2 is equal to 2P. Therefore, E2 by E1 is equal to 2P divided by P the whole square. Apo etra kittum 4 ennu kittum. Appo E2 by E1 is equal to 4. Or E2 is equal to 4 times E1. This 4E1 can be written as 3E1 plus E1. 3E1 plus E1. E1 ആണ് ആദ്യമുള്ള എനർജി. E1 ആണ്
ആദ്യമുള്ള എനർജി. അപ്പൊ രണ്ടാമതുള്ള എനർജി എത്രയായിരിക്കും? 3E1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? 300 ടൈംസ് 100 ടൈംസ് പെർസെന്റേജ് കണക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് 300 ടൈംസ്, ഇത് 400 ടൈംസ്. അപ്പം 300 ടൈംസ് E1 ആയിരിക്കും. 300 ടൈംസ് E1. അപ്പോ ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 300 ടൈംസ് എന്ന് വരും. അപ്പം E1 plus 3E1. അപ്പൊ 3E1 means 300% of E1. അപ്പോ ചോയ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് question number 12 is A, 300%. Okay. Next, stable equilibrium ആണ്. Stable equilibrium അതും സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. A particle moves in potential region given by U is equal to 8x square minus 4x plus 400 joule. Its rate of equilibrium will be rate of state of equilibrium. State of equilibrium. State of equilibrium means net force is 0. Net force 0. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് net force 0, net torque 0. Net force is 0 and net torque is 0. അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ല. The body will be under equilibrium condition and potential energy is 0. Potential energy is 0. എപ്പോഴും equilibrium പൊസിഷനിൽ potential energy 0 ആയിരിക്കും. And the expression for that is minus F is equal to minus du by dx. Minus du by dx. If this is equal to 0, the body is under stable equilibrium. അപ്പൊ F equal to minus du by dx is equal to 0 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. This negative sign shows that നോക്കൂ, ഒരു ബോഡി എടുത്തു. ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ബോഡി. ഈ ബോഡി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി തിരിച്ച് ആ പൊസിഷനിൽ വരാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ദി ബോഡി റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. അതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈനിന്റെ മീനിങ്. അല്ലാതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് പോകരുത്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി ഭാഗം നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് യു? വാട്ട് ഈസ് du by dx? du by dx എത്രയാണ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് യു? ഒന്ന് നോക്കാം. 8x square minus 4x പിന്നെന്താ പ്ലസ് 400 ഇതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. 8x square minus 4x plus 400. അപ്പൊ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര വരും? 8x square ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ nx raised to n minus 1. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് x raised to n equal to nx raised to n minus 1. ഇതാണ് y is equal to x raised to n ആണെങ്കിൽ dy by dx is equal to nx raised to n minus 1. അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തരും 16x raised to 2 minus 1 minus 4 into 1 x raised to 1 minus 1. 400 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇല്ല. ഡിഫറൻഷ്യൽ മീൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. 400ന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴെങ്കിലും മാറുമോ? ഇല്ലല്ലോ. വാല്യൂ മാറുന്നത് എക്സ് വൈ, അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. x is equal to 5, x is equal to 10, x is equal to 13 എന്ത് വേണോ അസ്യൂം ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റന്റ്സിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. Hence the differential coefficient of constants is 0. What is differential? It is the rate of change of one variable. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ്സിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇല്ല, 0 ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? 16x minus 4x minus 4 x raised to 1 minus 1. അപ്പൊ 0 ആണ്. അപ്പൊ 16x minus 4 that is equal to 0. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും x? 4/16 എത്ര വരും? 1/4. 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.25 മീറ്റർ എന്ന് വരും. അപ്പൊ x is equal to 0.25 മീറ്റർ കണ്ടീഷനിൽ this will be in stable equilibrium. അപ്പൊ ഒരു ബോഡി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആ ബോഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8x square minus 4x plus 400. അതിന്റെ x ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0.25 വരെ ആയാൽ ദി ബോഡി വിൽ ബി ഇൻ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. 0.25 വരെ അത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും ഒരു ഫിഗർ പ്രോബ്ലം ആണ്. എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് സ്ലൈഡ്സ് along the sides of a bowl. അത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്തി ആണെങ്കിൽ the solution will be simple. അത് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും. അത് തെറ്റാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതാണെങ്കിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും അതിൽ കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്തി ആയത്. അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം, വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഫിഗർ പ്രോബ്ലം
ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്തി, ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് എൻട്രൻസ് കിട്ടിയിരിക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വേണം. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്നുള്ള ബോധം ആദ്യം വേണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കൂളിൽ പോയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല. എത്രയോ വലിയ മഹാന്മാരായ സയന്റിസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണോ ഈ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം PhD എടുത്തിട്ടാണോ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ E=mc² പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എഴുതിയത്? ന്യൂട്ടൺ PhD എടുത്തിട്ടാണോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും ന്യൂട്ടന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം PhD എടുത്തിട്ടാണോ ചെയ്തത്? അല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പാട്ടുകാരനുണ്ട്, SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, മരിച്ചുപോയി, എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം സംഗീത അക്കാദമിയിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് PhD എടുത്തിട്ടാണോ പാട്ട് പാടാൻ പോയത്? അല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സിംഗിങ് ആണ്. അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, +2 ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സംശയമില്ല. ഞാനൊരു 35 ഇയേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടും. കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വേണം, കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വേണം, ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. എന്നിട്ട് ടൈം തീരാറായെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. നോക്കൂ, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൗൾ. ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ബോഡി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ചു ദൂരം ഇവിടെ പോയി. ഞാൻ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പോയി നിന്നു, അറിയില്ല. പോയിന്റ്, ദിസ് ഈസ് P ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് Q ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് R. ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബൗൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ്? 1.5 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 1.5 ആണ് ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ P എന്ന പോയിന്റിന് എത്ര ദൂരമാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ഓർഡർ ടു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് 0. ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരം പോയാൽ ഇത് റെസ്റ്റിലാകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ റെസ്റ്റിലാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്, mgh. ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു കൈനറ്റിക് എനർജി. അങ്ങനെ 6-ലെത്തി. ദിസ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സർഫേസ്. ഇവിടെ μ = 0 ആണ്. അപ്പൊ സംശയം തോന്നണ്ട. ഇവിടെ വരുമ്പോ കൈനറ്റിക് എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ബിക്കോസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ്. ഇതൊക്കെ അസംപ്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ mgh കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് P വരുമ്പോൾ അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ മൂവിംഗ് ഫ്രം P ടു ദിസ് പോയിന്റ് S. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് S നൽകുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് വരെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് പോകും. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Kinetic energy is equal to work done. Work done equal to force into displacement. A force into displacement, അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാം. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി കാണണം. എങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് വർക്ക് ഡൺ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി. പക്ഷെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല. How to find kinetic energy? Then we know potential energy mgh is equal to kinetic energy because it is moving through a frictionless surface. Okay? About mgh is equal to kinetic energy at the point P. Kinetic energy at the point P. This mgh at Q ennu parnal kinetic energy at P aanu. Appo adhയം mgh കാണാം. mgh എത്രയാണ്? mgh is equal to what is kinetic energy? Kinetic energy at P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is utilized for work done. Work done ന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. Work done എന്ന് പറഞ്ഞാൽ force into displacement ആണ്. അപ്പോ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണ്. It is a self-adjusting force. Frictional force is a self-adjusting force. ഇതിനു മുൻപ് നീറ്റിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു, അത് പറയാം. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Friction is a type of dash force. Or friction is dash type of force. Friction ഏത് type of force എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തായിരിക്കും? Friction is a electromagnetic force. ഓർമ്മിച്ചോളണം. Friction is a electromagnetic force. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നീറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏത് വർഷം എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ്. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ്.
friction is a self-adjusting force and friction is a electromagnetic in nature. Friction is electromagnetic in nature. Okay. Then force into displacements. Our force idendana frictional force aanu. Frictional force into displacements. What is frictional force? That is mu into R into S. Appo idu mottham force aanu. Frictional force aanu opposite direction. Engale rest il avatullu. Frictional force is acting in the opposite direction. Appo mu R aanu frictional force into displacement. Total gives work done. Idu mottham work done aanu tharunathu. Work done. Appo energy is equal to work done. Appo next side എഴുതുന്നു mgh is equal to എത്ര mu into R into S. What is R? R equal to mg into S. അപ്പൊ mgh is equal to mu into mg into S. അപ്പൊ ഇതിന്ന് m ക്യാൻസൽ ആയി പോയി, g ക്യാൻസൽ ആയി പോയി, ബാക്കി ആകെ എന്താ ഉള്ളത്? h is equal to h അല്ലല്ലോ, സോറി s അല്ലേ കാണേണ്ടത്. s is equal to ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് s is equal to h divided by mu. h divided by mu. What is the value of h? 1.5. What is the value of mu? Mu തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടോ? 0.2. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 0.2. അപ്പൊ 0.2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 1.5 divided by 0.2. It is approximately 7.5 എന്ന് കിട്ടും. കാരണം എന്താ? 15 divided by 2 എടുത്താ പോരെ. അപ്പൊ 7.5 എന്ന് കിട്ടും. ഓമല്ല, സോറി, നേരത്തെ ക്ലാസ് +2 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഓമിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. അപ്പോ s is equal to 7.5 മീറ്റർ. ഇവിടെ നിന്ന് 7.5 മീറ്റർ ആവുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റിലാവും. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ളത് മനസ്സിലായോ? അപ്പോ പിന്നെ കൺട്രോളിംഗ് ടീച്ചർ ഉണ്ടോ? സാർ പറഞ്ഞോളൂ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? 12:30 ആവാറായിട്ടേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തില്ലേ? ലാസ്റ്റ് ഓഫ് മോഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കുറച്ച് ടഫാണ്, കുറെ സാവധാനമേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 10 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കാം. എനിക്ക് പ്രോബ്ലം. സാർ, ഒരു സംശയം. സാർ, ഈ പി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, പി നിന്ന് ക്യൂയിലോട്ടുള്ള 15 മീറ്ററിന്റെ ഇടയിലല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ 7.5 മീറ്റർ? ഇതാണ് 15 മീറ്റർ. അതിന്റെ സെന്റർ ആണ് 7.5 ആയിട്ട്. ഓക്കെ സാർ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഡൗട്ട്. റെസ്പോൺസിന് മെനി താങ്ക്സ്. അപ്പൊ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 15 മീറ്റർ ആണ്, അതിന്റെ സെന്റർ ആണ് 7.5. അപ്പൊ കറക്റ്റ് സെന്റർ ആവുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിലുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് അതോറിറ്റിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ടൈം തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ചും വർക്ക് എനർജി പവർ, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, പിന്നെ ഉള്ളത് റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സ്. അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ തീരത്തുള്ളൂ. അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സാർ. Thank you. If you have any doubt, you can ask, and the balance question will be discussed with the permission of KERA authorities. Okay.